गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर पहला भाग में 5मुं चैप्टर भाग 1 चैप्टर नंबर 5 भागीदारनो प्रवेश एमा स्वाध्याय 5 दाखला नंबर 4 एनो त्रीजो दाखलो पहुंचाता बहु महत्वनो है। एक्जामनी अंदर आ प्रकारनो दाखलो आवतो होय छे एटले टूंकमां आ प्रकारनुं जे मोटा दाखलामां आपणे जरूर पड़ती होय छे। तो त्रीजो दाखलो है पेज नंबर 205 पर बराबर आखी रकम कई केवी रीतनी है जो समझो बधी डिटेल आवी जाय छे। ए अने बी 2:3 प्रमाणमां नफो नुकसान वहेंची लेता भागीदारो छे। तेओ सी ने नवा भागीदार तरीके दाखल करे छे। सी तेना भागनी पाघड़ी अने मूड़ी पेटे अनुक्रमे जो एमां अंडरलाइन राखजो पाघड़ी अने मूड़ी पहेलो शब्द कयो आव्यो पाघड़ी। तो पहली रकम जे छे शेनी हशे पाघड़ीनी अने बीजो शब्द आव्यो मूड़ी तो मूड़ीनी रकम बीजी हशे। एनो मतलब पाघड़ीना केटला 40,000 अंडरलाइन राखजो खास तो ज ख्याल आवशे नकर भूल पड़शे। पाघड़ीना केटला 40,000 अने मूड़ीना केटला 60,000 बराबर। पाघड़ी अने मूड़ी पेटे एवुं कीधुं होत मूड़ी अने पाघड़ी तो पहेलुं मूड़ीनुं थई जात बराबर। रोकड़ा लावे छे स्पष्ट कीधुं। सी ना प्रवेश वखते ए अने बी ना पाका सरवैयामां पाघड़ी 30,000 थी दर्शावेल छे। पाका सरवैयामां दर्शावेली आने पहेला शुं करी नाखवानुं मांडी वाळवानी कया प्रमाणमां जूना प्रमाणमां। त्रणेय भागीदारनुं नवुं प्रमाण 3:5:2 छे। मगजमां एक वस्तु सेट करी लेजो प्रवेशनो दाखलो होय के निवृत्तिनो होय खास करीने प्रवेश होय तो प्रवेशना दाखलामां नवुं प्रमाण आपे एटले त्यागनुं प्रमाण फरजियात गोतवुं पड़े। ओલું सूत्र मूकीने नवुं प्रमाण आपे एटले शुं करवुं पड़े त्यागनुं प्रमाण गोतवुं पड़े। दाखलो शुं कहेवा मांगे छे पहेला तमे ए समजी लो। आखो दाखलो शुं कहेवा मांगे बहु महत्वनो दाखलो छे ध्यान राखजो। बे आम जोवा जाओ तो 3 थया ए बी अने पछी सी आव्यो बराबर। जूनुं प्रमाण एनुं जूनुं प्रमाण ए अने बी नुं 2:3 छे 2:3 एनो एटले टोटल केटला थाय 5। नवुं प्रमाण छे छेल्ला आप्युं छे 3:5:2 नवुं प्रमाण आवे एटले एटलुं याद राखवानुं के भाई त्यागनुं प्रमाण तो गोतवुं पड़शे ज। पछी शुं छे तो सी पाघड़ी पेटे रुपया 40,000 अने मूड़ी पेटे रुपया 60,000 रोकड़ा लावे छे। आनुं शुं कराय आनी तो खबर पड़ी जाए कि आनी 2 एंट्री हमणां आगळ आवी गई कोईने मगजमां आवती होय तो पहेला आनी पहेली आमनोंध शुं थाय कहो तो मने। सी पाघड़ी पेटे 40,000 ने मूड़ी पेटे 60,000 रोकड़ा लावे आनी पहेली आमनोंध शुं थाय दर वखते सरखी ज थाय आवडे तो। आनी आमनोंध शुं थाय पहेली आमनोंध रोकड़ खाते उधार केटला 60 ने 40 केटला थाय 1 लाख। तो रोकड़ खाते उधार 1 लाख ते पाघड़ीना प्रीमियमना 40,000 अने ते सीना मूड़ी खाते केटला 60,000 बराबर। रोकड़ खाते उधार 1 लाख ते सीना मूड़ी खाते 60,000 ते पाघड़ीना प्रीमियम खाते 40,000। आ पाघड़ीनुं प्रीमियम कया प्रमाणमां वहेंची देवानुं बे वच्चे त्यागना प्रमाणमां पण त्यागनुं प्रमाण कई छे नहीं हजी गोतवुं पड़शे। त्यागनुं प्रमाण मळे तो अहींया आम नोंध थई जशे के पाघड़ीना प्रीमियम खाते उधार ते एना मूड़ी खाते ते बीना मूड़ी खाते। हजी एक वस्तु है कि पाका सरवैयामां पाघड़ी 30,000 थी दर्शावेल छे। पाका सरवैयामां पाघड़ी रुपया 30,000 थी दर्शावेल छे। ओके आटली वस्तु आपी। आ पाघड़ीने शुं करवानी मांडी वाळवानी कया प्रमाणमां जूना प्रमाण। एक ज वस्तुनी जरूर है आखा दाखलामां
ત્યાગના પ્રમાણની. કયા પ્રમાણની જરૂર છે? ખાલી ત્યાગના પ્રમાણ. તો ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરી તો ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર સૂત્ર શું થશે? જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. સૌથી પહેલાં એનો જૂનો ભાગ 2/5. એનો જૂનો ભાગ 2/5 માઇનસ એનો નવો ભાગ 3/10. 10 દુ 20 માઇનસ 15/50. 5/50. 1/10 લેવું હોય તો, પણ અત્યારે એમને એમ રાખી. બીનો જૂનો ભાગ 3/5 માઇનસ 5/10. 10 તરી 30 માઇનસ 25/50. એને કેટલું આવ્યું? 5/50. જૂના ભાગીદારનો ત્યાગ મળે, નવા ભાગીદારનો કોઈ દી ત્યાગ હોય નહીં. તો ઉપરના લઈ લો, ઉપરનું તો ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું થાય? ત્યાગનું પ્રમાણ 5/5. 5/5 એટલે 1/1. આ 40,000 રૂપિયા જે છે એ કયા પ્રમાણમાં વહેંચાશે? 1/1 પ્રમાણમાં. કેવી રીતે આખી આમનોંધ બનશે? આપણે આમનોંધ લખી લઈ. પહેલું ખાનું તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા. સૌથી પહેલી આમનોંધ આની આપી દે. આ રોકડમાં લાવ્યો એની આ પહેલી આમનોંધ આપણે આપી દે. શું થશે આમાં? પાઘડી પેટે 40,000 ને મૂડીના 60,000. ટોટલ કેટલા આવ્યા તમારી પાસે? આની આમનોંધ આપી તો ટોટલ કેટલા આવ્યા? ટોટલ 1 લાખ. શું આમનોંધ થશે? રોકડ ખાતે ઉધાર 1 લાખ તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે 40,000 તે સીના મૂડી ખાતે કેટલા? 60,000. હવે આ જે છે આ પાઘડીનું પ્રીમિયમ 40,000, એ 40,000નું પ્રીમિયમ ત્યાગના પ્રમાણમાં. ત્યાગનું પ્રમાણ એટલે 1/1 શું કરવાનું? વહેંચી દેવાનું. તો એની આની બાબત જે એક લખી લઈ. બાબત જે સી પાઘડી પેટે 40,000 અને મૂડી પેટે ₹60,000 રોકડા લાવ્યો તેના. બરાબર. હવે પાઘડીનું પ્રીમિયમ વેચી દે તો પાઘડીનું પ્રીમિયમ જમા હતું, એ પાઘડીનું પ્રીમિયમ શું થઈ જશે? ઉધાર. આમનો શું થઈ જાય? પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 40,000. એ 40,000 આ બે વચ્ચે વેચી દે 1/1 તો શું થશે? તે એના મૂડી ખાતે 20,000 તે બીના મૂડી ખાતે 20,000. બાબત જે શું આવે આનું? પાઘડીનું પ્રીમિયમ ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં, ખાસ શબ્દ ધ્યાન રાખજો, ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચ્યું તેના. પાઘડીનું પ્રીમિયમ હંમેશા ત્યાગના પ્રમાણમાં જ વહેંચાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ત્રીજું, હવે આ બે આમનોંધ કઈ આપી? આ રોકડમાં લાવ્યો અને ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચ્યું. હવે આની પાકા સર્વેમાં 30,000ની પાઘડી દર્શાવેલ છે. આનું શું કરવાનું? પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી હોય તો એને માંડી વાળવાની. માંડી વાળવામાં શું થાય? ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર કયા પ્રમાણથી? જૂના પ્રમાણથી. તો 30,000 છે, 30,000ને 2/3 વહેંચો તમે તો 30,000 ગુણ્યા 2 એટલે 30 દુ 60, 60 ભાગ્યા 5 12,000. 30,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 5 કેટલા આવે? 12,000. 12,000 અને 18,000. અહીંયા આમનો શું થઈ જશે? એના મૂડી ખાતે ઉધાર
12,000 બીના મૂડી ખાતે ઉધાર કેટલા 18,000 આ કયા પ્રમાણમાં મેં વેચ્યા 30,000 ને જૂના પ્રમાણમાં આ 30,000 જે છે એમાં ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર અને પાઘડી ખાતું જમા દર વખતે એક જ સરખી આમ નોંધ થાય પાઘડી ખાતે 30,000 બાબત જે પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ પાઘડી જૂના પ્રમાણમાં વહેંચી તેના બરાબર મગજમાં બેસાડી જ દેવાનું પાકા સરવૈયામાં જે પાઘડી હોય જૂના પ્રમાણમાં વહેંચાય અને નવો ભાગીદાર જે પાઘડી લાવે એ ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચાય આ ફિક્સ બાંધેલું બરાબર આને ક્યારે ભૂલતા નહીં ટોટલ કરી નાખો તો 140 140 તરી 170 કુલ સરવાળો ગણી લો લખાઈ ગયું આટલું ખ્યાલ આવ્યો આમાં શું કર્યું મેં નવું પ્રમાણ આપ્યું તો મગજમાં બેસાડી રાખવાનું પહેલાં નવું પ્રમાણ આવે એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડે આ રોકડમાં લાવ્યો છે તો એની આમનો દર વખતે આ થાય જ તે પાઘડીનું પ્રીમિયમ ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં શું કરી દેવાનું વહેંચી દેવાનું બરાબર તો એ વહેંચી દીધું અને જૂની પાઘડી જે છે એ ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધારને પાઘડી ખાતે જમા બરાબર હવે દાખલા નંબર 4 આના જેવો જ છે પણ એક સ્ટેપ વધારે ભાગીદારને જે આ પાઘડી મળી આને કેટલા મળ્યા 20,000 અને આને કેટલા મળ્યા 20,000 આ બેયને જે પાઘડી મળે છે એમાંથી એ લોકો પાઘડી ઉપાડી જાય રકમ લઈ જાય તો આનાથી થોડીક વિરુદ્ધ આમનોંધ થઈ જાય બરાબર એક એ આપણે પોઈન્ટ શીખવાનો છે ખાલી બરાબર જો દાખલા નંબર 4 પેજ નંબર 206 દાખલા નંબર 4 આ ચેપ્ટરમાં તમારા સિલેબસમાંથી જે નીકળી ગયું છે બરાબર એ ખાલી ટીક કરાવી દઉં ટીક કરવું હોય તો કરી લો તમારી માટે બહુ સારો એવો ચાન્સ છે જે સૌથી અઘરા દાખલા હતા બરાબર એ બધા નીકળી ગયા છે બહુ બેસ્ટ ચાન્સ છે તમારી પાસે આ વખતે સ્કોર કરવાનો બરાબર જેને ટીક કરવું હોય કરી લેજો કહી દો કયું વસ્તુ તમારે નીકળી ગયું છે તમારે સિલેબસમાંથી તો એમાં કહો સ્વાધ્યાયની અંદર વાત કરી તો સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 15 થી 20 સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 15 થી 20 એક નીકળી ગયા છે બરાબર સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 15 થી 20 અને ઉદાહરણની અંદર વાત કરી તો ઉદાહરણ 22 થી લઈ પેજ નંબર 182 જો પેજ નંબર 182 પેજ નંબર 182 ઉદાહરણ 22 થી લઈ અને છેલ્લું ઉદાહરણ જે છે 30 22 થી 30 ઉદાહરણ 22 થી 30 કહી દો તો એક વખત ફરીથી એક વખત રિપીટ કરું છું જોઈ લો ઉદાહરણ 22 થી
22 ને એક કામ કરો 26 રાખો, 26 છે, 22 નથી, 22મું એના જેવા દાખલા છે એટલે એ એક જોઈ લો. 26 થી 30 ઉદાહરણ 26 થી 30 ઉદાહરણ 26 થી 30 ઉદાહરણ 26 થી 30 અને સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 15 થી 20 26 થી 30 અને ઉદાહરણ 26 થી 30 આ ઉદાહરણ નથી બરાબર. અને સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 15 થી 20 15, 16, 17, 18, 19, 20 આ 6 દાખલા નથી. અને 26, 27, 28, 29, 30 આ 5 ઉદાહરણ નથી. 5 ઉદાહરણ અને 6 દાખલા સૌથી અઘરા હતા બરાબર. એ નથી તમારા સિલેબસમાં એટલે એ કંઈ માથાકૂટ કરવાની તમારે બહુ જરૂર પડશે નહીં. આ નીકળી ગયું છે, યાદ રાખજો બરાબર. ઓકે, હવે આપણે હતા અહીંયાની આવી જઈએ દાખલા નંબર 4માં. તો એમાં એવું છે PQR 3:2:1 પ્રમાણમાં PQ અને R 3:2:1 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદાર છે. તેઓ મૂડી ખાતા સ્થિર મૂડીની પદ્ધતિથી રાખે છે. અંડરલાઈન રાખજો, સ્થિર મૂડીની. ફેર શું પડશે કે અત્યાર સુધી આપણે જે લખતા હતા ને કે એના મૂડી ખાતે ઉધાર, બીના મૂડી ખાતે ઉધાર આવું લખતા હતા ને, એની જગ્યાએ હવે ચાલુ ખાતે લખવાનું. ખાલી જે મૂડી ખાતે એન્ટ્રી આપતા હતા એની જગ્યાએ એન્ટ્રી કોના ખાતે આપવાની? ચાલુ ખાતે. બસ આટલું બરાબર. તો તેઓ એસને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે છે. એસ મૂડી અને પાઘડી પેટે રોકડા 50,000, ફર્નિચર 40,000, મોટર કાર 60,000 પેઢીમાં લાવે. રોકડે લાવે છે, ફર્નિચરે લાવે છે અને મોટર કારે લાવે. તો શું કરવાનું? અને બેયના ભેગા આપ્યા છે. જો મૂડી અને પાઘડી બેયના થઈને 50 ને 40 1,50,000 રૂપિયા થાય છે બેયના થઈને. પણ પહેલાંથી ભાગ પાડવા પડે કે આમાં પાઘડીના કેટલા અને મૂડીના કેટલા. તો પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 2,40,000થી કરવામાં આવ્યું. એના આધારે આપણને એસના ભાગની પાઘડી મળી જશે. એસના પ્રવેશ વખતે જૂની પેઢીના ચોપડે પાઘડી ખાતું 90,000ની બાકી દર્શાવતું હતું. બધા ભાગીદારો ભવિષ્યમાં 4:3:2:3ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચશે. નવું પ્રમાણ આવે ને એટલે પહેલાં જ મગજમાં સેટ કરવું પડે કે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડશે બરાબર. જૂના ભાગીદારો તેમને મળેલ પાઘડી પૈકી 50% રકમ, અંડરલાઈન રાખજો, તેમને મળેલ પાઘડીની 50% રકમ રોકડમાં ઉપાડી જશે બરાબર. જેટલા એમના ખાતે જમા થશે એમાંથી અડધા રૂપિયા લઈ જશે. શું કરવાનું આખું પહેલાં એ સમજો. પહેલાં 4 નામ લખી લો. દાખલા નંબર 4. 4 નામ લખું તો P જેમ Q જેમ R જેમ S. જૂનું પ્રમાણ લખી લઉં. જૂનું પ્રમાણ. જૂના પ્રમાણમાં મારી પાસે 3:2:1 ટોટલ આવશે 6. નવું પ્રમાણ વાત કરું, નવું પ્રમાણ તો નવા પ્રમાણમાં છે 4:3:2:3. 4:3:2:3. 4 ને 3 7, 7 ને 2 9, 9 ને 3 12 બરાબર. ઓકે, વાત શું છે આખી? તો એસ જે છે એસ મૂડી અને પાઘડી પેટે બંનેના આપ્યા છે. એમાં 50,000 રૂપિયા રોકડા, 50,000 રોકડા છે. પછી 40,000નું ફર્નિચર અને 60,000 રૂપિયા મોટર કાર. 60,000ની મોટર કાર એટલે કુલ 1,50,000 રોક લાવે છે. કેટલા લાવે? 1,50,000.
હવે આમાં મૂડીના કેટલા અને પાઘડીના કેટલા એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? તો એના માટે આપણે એસના ભાગની પાઘડી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. કોના ભાગની પાઘડી હોવી જોઈએ? એસના. તો આપણી પાસે એવું છે કે ભાઈ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ટોટલ પાઘડી કેટલી નક્કી થઈ? તો કુલ પાઘડી જે છે એ 2,40,000 નક્કી થઈ. નવી પાઘડી કેટલી નક્કી થઈ? 2,40,000. આમાં એસના ભાગની પાઘડી ગોતી લઈ તો આમાં આપણે કહીએ કે એસના ભાગની પાઘડી. તો એસના ભાગની પાઘડી કેટલી થાય? 2,40,000 ગુણ્યા એસનું પ્રમાણ કેટલું? નવું પ્રમાણ 3/12. તો 2,40,000 ગુણ્યા 3/12 કરો તો 2,40,000 ગુણ્યા 3/12 60,000 રૂપિયા જેવું કંઈક આવે. કેટલા આવે? 60,000 આવે. તો 60,000 રૂપિયા એની પાઘડી થાય. હવે લાવ્યો છે 1.5 લાખ. લાવ્યો કેટલા છે? 1.5 લાખ. તો એમાંથી 60,000 પાઘડીના થાય. 60,000 શેના થઈ ગયા? પાઘડીના. તો મૂડીના કેટલા હોય? કેટલા હોય મૂડીના? 90,000. થઈ ગયા 2 ભાગ. આટલી વસ્તુ લાવે છે. આ બધું શું થઈ જાય? ઉધાર. આમ નોંધાની શું બને? રોકડ ખાતે ઉધાર 50,000, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 40,000, મોટર કાર ખાતે ઉધાર 60,000, તે પાઘડીના પ્રીમિયમના 60,000 અને મૂડીના 90,000. આ ત્રણેય ઉધાર થઈ જશે અને આ બે શું થઈ જશે? જમા થઈ જાય. એટલે પહેલી આમ નોંધ થઈ ગઈ. હવે પાઘડીનું પ્રીમિયમ જે છે, પાઘડીનું પ્રીમિયમ એ ત્યાગના પ્રમાણમાં શું કરવું પડે? વહેંચવું પડે. તેના માટે તમારે જરૂર કોની પડશે? ત્યાગના પ્રમાણની. કયા પ્રમાણની જરૂર પડે? ત્યાગના પ્રમાણ. એક જ હવે વર્કિંગ નોટ આપણી બાકી રહી. કયું? ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડે. જૂની પાઘડી કેટલી દર્શાવેલી છે એ આપણે લખવું એટલે લખી લઈએ કે પેઢીના ચોપડે પાઘડી ખાતું 90,000ની બાકી દર્શાવે છે. તો આપણે એવું કહીએ કે પાકા સરવૈયામાં પાઘડી 90,000 દર્શાવેલ છે. આ તો બાંધેલું જ છે. આનું તો શું કરવાનું? 90,000ને જૂના પ્રમાણમાં શું કરી નાખવાનું? વહેંચી દેવાનું. પીના મૂડી ખાતે ઉધાર, ક્યુના મૂડી ખાતે ઉધાર, આરના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે પાઘડી ખાતે. બરાબર? એ તો બાંધેલી. 2 આમ નોંધ આપણી પૂરી થઈ ગઈ. હવે આપણે પ્રશ્ન શું છે કે આ 60,000 છે એને ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચવા છે. તો એના માટે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવું પડે. તો ત્યાગના પ્રમાણનું સૂત્ર શું છે? ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. બરાબર? આવું સૂત્ર છે આપણી પાસે. તો સૌથી પહેલાં પીનો જૂનો ભાગ 3/6 માઇનસ એનો નવો ભાગ 4/12. 12 તરી 36, 6 ચોક 24, છેદમાં 12 છક 72. તો 36 માઇનસ 24 એટલે 12. 12/72. આને એમને એમ રાખી. આ પીનો ત્યાગ આવ્યો. બરાબર? ક્યુનો લઈ લઈ. ક્યુનું જૂનું પ્રમાણ 2/6 માઇનસ એનું નવું પ્રમાણ 3/12. આમાં લઈ તો 12 દુ 24 માઇનસ 3 દુ 6 સોરી 6 તરી 18 છેદમાં 72. 24માંથી 18 જાય તો 6/72. હાલો એનો ત્યાગ મળી ગયો. બરાબર? હવે કોણ વધ્યું? આર. તો આરમાં 1/6 માઇનસ 2/12. 12 એકુ 12 માઇનસ 6 દુ 12 છેદમાં 72. તો એનો મતલબ એનો ત્યાગ શું થયો? 12માંથી 12 જાય તો 0/72. એટલે આર કંઈ લાભ કે ત્યાગ કરતો નથી. તો આ પાઘડીના પ્રીમિયમના પૈસા જે છે એ આરને મળશે નહીં. ખાલી કોને મળશે? કોને મળે? પી અને ક્યુને. કયા પ્રમાણમાં? તો આના ઉપરની લઈ લઈએ તો આપણું ત્યાગનું પ્રમાણ કયું થશે? 12/6. 12/6 એટલે 2/1. 60,000ને કયા પ્રમાણમાં વહેંચી દેવા પડશે? 2/1ના પ્રમાણમાં. તો 60,000 છે એને પી અને ક્યુ વચ્ચે વહેંચો 2/1માં. તો કેટલા થશે? 40,000 અને 20,000 વહેંચી જો. 60,000 છે એને ગુણ્યા 2/3 કરો એટલે 1માં 40,000 ને 1માં 20,000. 40,000 કોને મળશે?
પીને અને 20,000 કોને મળે? ક્યુને. અહીંયા આમ નોંધ શું થઈ જશે? પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 60,000 તે પીના ચાલુ ખાતું થઈ જાય. પીના ચાલુ ખાતે કેટલા? 40,000 ને તે ક્યુના ચાલુ ખાતે 20,000. આમ નોંધ કેટલી બની? પહેલી આમ નોંધ આપણી આ બને. આ પહેલી આમ નોંધ. પહેલી આમ નોંધમાં શું થશે? રોકડ ખાતે ઉધાર 50,000, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 40,000, મોટરકાર ખાતે ઉધાર 60,000 તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે 60,000 તે સીના મૂડી ખાતે, અહીંયા પહેલી વખત લાવે એટલે મૂડી ખાતું જ હોય, તે સીના મૂડી ખાતે 90,000. બરાબર, આટલી આમ નોંધ પતી ગઈ. હવે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 60,000, પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 60,000 તે પીના ચાલુ ખાતે 40,000 તે ક્યુના ચાલુ ખાતે 20,000. એટલે આખું આનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે શું આવશે? અહીંયા પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી પાઘડી એને માંડીવાળી. તો અહીંયા શું થશે? પીના મૂડી ખાતે ઉધાર, ક્યુના મૂડી ખાતે ઉધાર, આરના મૂડી ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે. એટલે એટલું થઈ ગઈ. ત્રણ આમ નોંધ પતી ગઈ. ચોથું સ્ટેપ આપણું છેલ્લું કયું કે ભાગીદારોને મળેલી પાઘડીમાંથી કોને કોને પાઘડી મળી? પી અને ક્યુને. એમાંથી 50% રકમ એ લોકો ઉપાડી ગયા. પીને કેટલા મળ્યા? 40,000. ક્યુને કેટલા મળ્યા? 20. એમાંથી 50% કરો તો 40,000ના 50% એટલે 20,000 અને 20,000ના 50% એટલે 10,000. આ બે ઉપાડી જાય છે. ઉપાડી જાય તો એના ચાલુ ખાતે શું થઈ જાય? ઉધાર થઈ જાય. તો પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર 20,000, ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર 10,000, તે રોકડ ખાતે રોકડમાં લઈ ગયા, તે રોકડ ખાતે 30,000 રૂપિયા. ટોટલ 4 આમ નોંધ થશે. કેટલી આમ નોંધ થશે? 4. જો અહીંયા લખું છું. ઓલું નહીં દેખાય ચાલશે. આટલું ખરું. ઓલું નહીં દેખાય તો વાંધો નહીં. પહેલું ખાનું તારીખ, બીજું ખાનું વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા. સૌથી પહેલી આમ નોંધ આપણે લખી. પહેલી આમ નોંધ કઈ? આજે લાઈવ હોય એની આની આમ નોંધ. બરાબર, આની આમ નોંધ શું થશે આપણી પાસે? તો રોકડ ખાતે ઉધાર કેટલા? 50,000. રોકડ ખાતે ઉધાર 50,000. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 40,000. પછી મોટરકાર ખાતે ઉધાર કેટલા? 60,000. આ જેટલી વસ્તુ લાવ્યો ને આ ત્રણે ત્રણ આપણે આમ નોંધ લખતા હતા 11મા ધોરણમાં, યાદ હોય તો ખબર છે કે માલિક જે પણ લાવે એ શું થઈ જાય? ઉધાર. તો આ 3 વસ્તુ લાવ્યો એ ઉધાર. એમાંથી મૂડીના કેટલા છે? 90,000 અને પાઘડીના કેટલા છે? 60,000. તો આપણે એ રીતે લખીએ કે તો તે સીના મૂડી ખાતે, અહીંયા મૂડી ખાતે જ આવશે કારણ કે પહેલી વખત લાવે છે. સીના મૂડી ખાતે 90,000 તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે 60,000. બાબત છે સી પાઘડી અને મૂડી પેટે શું શું લાવ્યો? રોકડ, ફર્નિચર અને મોટરકાર લાવ્યો તેના. હવે વાત શું છે કે આ પાઘડીનું પ્રીમિયમ 60,000 છે. આ 60,000 એને શું કરવાનું? ભાગીદારો વચ્ચે શું કરી દઉં? વહેંચી દઉં. પાઘડીનું પ્રીમિયમ 40,000 ને 20,000 આ વહેંચી દઉં તો આ જમા છે એ શું થઈ જશે? ઉધાર. તો જમા છે એને ઉધાર કરું તો આમનું શું બને? પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા? 60,000. કોને કોને ખાલી મળશે? પી અને ક્યુને. શું કામ પી ને ક્યુને મળ્યું? આ ત્યાગ કરતો નથી તો આને મળશે નહીં. આ બેને બે જે મેં એના ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચી તો તે પીના ચાલુ ખાતે, શબ્દ ધ્યાન રાખજો. શું કામ ચાલુ ખાતે લખ્યું? કારણ કે સ્ટાર્ટિંગમાં એવું કીધું કે સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિએ છે એટલા માટે. તો પીના ચાલુ ખાતે કેટલા? 40,000 તે ક્યુના ચાલુ ખાતે 20,000. બાબત છે પાઘડીનું પ્રીમિયમ
ત્યાગના પ્રમાણમાં વહેંચ્યું તેના। હવે આમ આની 50% રકમ આના ખાતે કેટલા જમા થયા પાઘડીના 40,000, આના ખાતે કેટલા જમા થયા 20,000, એની 50% રકમ એ ઉપાડી જાય છે તો જમા કરેલું એને શું કરી નાખાય ઉધાર। તો એને ઉધાર કરો તો આમનો શું થશે પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર, પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર 40 ના અડધા કેટલા થઈ ગયા 20, ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર, ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર કેટલા થઈ જશે 10, 20 ના 10 આ ઉપાડી ગયા 50% રકમ ઉપાડી જાય તે રોકડ ખાતે કેટલા રૂપિયા ગયા ધંધામાંથી તો 30,000। બાબત જે ભાગીદારો 50% રકમ ઉપાડી ગયા તેના। છેલ્લી આમનો કઈ આમનો થશે છેલ્લી આ પાઘડી જે છે એને શું કરી નાખવાની માંડી વાળવાની। આ પાઘડીને માંડી વાળી તો 90,000 ને 3:2:1 વહેંચો તો શું આમનો થશે પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર, પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર 90,000 ના અડધા એટલે 45,000, પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર 45,000, ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર 90,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 6 કરો 90,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 6 કેટલા આવશે 30,000, 45, 30 અને 15। પછી આરના ચાલુ ખાતે ઉધાર 15,000 તે પાઘડી ખાતે કેટલા આવશે 90,000। આ કયા પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી એને શું કરી નાખ્યું માંડી વાળ્યું કયા પ્રમાણમાં જૂના પ્રમાણમાં બરાબર। તો તમે લખી શકો કે પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલી પાઘડી, પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ પાઘડી જૂના પ્રમાણમાં માંડીવાળી તેના ટોટલ કરી નાખો પૂરું હોય તો કેટલા 150 ને 60, 210, 210 ને 30, 240, 240 ને 90, 330 બરાબર। પેલા આજે લાવ્યો એ શું કર્યું ઉધાર એમાં પાઘડીને મૂડી ખાતે પાઘડી જે છે એ ત્યાગના પ્રમાણમાં બે વચ્ચે વહેંચી દીધી બરાબર, એમાંથી અડધી ઉપાડી ગયા એટલે ઉધાર કરી અને 90,000 જે છે એને માંડી વેડી। ખ્યાલ આવ્યો આખી વસ્તુની અંદર સમજવા જેવો દાખલો હતો। આની પહેલાંના દાખલામાં સમજો આપણે જે વસ્તુ શીખવાની છે ને આની પહેલાંના દાખલામાં બધા ભાગીદારો ત્યાગ કરતા હતા, પછી અત્યારે એક દાખલો આપણે એવું શીખવું કે બેમાં 2 ત્યાગ કરે ને 1 ત્યાગ કરતો નથી। હવે આપણે એવું શીખવાનું છે કે એકાદો ભાગીદાર લાભ કરતો હોય તો શું થાય। તો મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે જો કોઈ જૂનો ભાગીદાર લાભ કરે તો એને પણ પાઘડી લાવવી પડે બરાબર। 2 પોઈન્ટ હજી આપણે શીખવાના છે, એક જૂનો ભાગીદાર લાભ કરે ત્યારે શું કરવાનું અને બીજું કે જો નવો ભાગીદાર આ પાઘડી રોકડમાં લાવે તો એને પાઘડીનું પ્રીમિયમ કહેવાય, પણ રોકડમાં ન લાવતો હોય એમ કે પછી હું દઈ દઈશ અત્યારે ગણી નાખી ન લાવતો હોય તો શું કરવાનું બરાબર। એ 2 પોઈન્ટ આપણે બાકી છે। દાખલા નંબર 4 આપણે પૂરો કર્યો બરાબર। હવે દાખલા નંબર 5 જે છે એમાં ધ્યાન દેવાનું છે, પણ પહેલાં ઉદાહરણ કહી દઉં તમને। ઉદાહરણ ગણશો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે બરાબર। તમને મેં એક ઉદાહરણ ગણવાનું કીધું હતું, ઉદાહરણ નંબર તમને કહી દઉં, તમને કયું ગણવાનું કીધું હતું એ 10મું ઉદાહરણ છેલ્લે આપણે ગણાવ્યું હતું એના જેવું જ હતું। 10મું ઉદાહરણ એ તમારે ગણવાનું હતું। 11મું ઉદાહરણ છે, 11મું ઉદાહરણ બરાબર। એમાં અત્યારે જે આપણે ગણાવ્યું
બરાબર, એના જેવું જ છે. આ બે આમનોંધ જ આપવાની છે ખાલી. કેટલી આમનોંધ? આ બે જ તે. આની કંઈ છે નહીં, આ બે આમનોંધ ખાલી આપવાની છે એમાં, પહેલી અને બીજી. બરાબર, એ જ રીતનું છે ખાલી. ઉદાહરણ નંબર 11, એટલે ઉદાહરણ નંબર 11 એક તમારે ગણવાનું છે. બારમું ઉદાહરણ, એક જ મિનિટ. બસ 11મું એક ગણજો ને, 12મું ગણાવી દઈશ. ચલો, ઉદાહરણ નંબર 11 જે છે, ઉદાહરણ નંબર 11 કયા કયા બે ઉદાહરણ હજી કહી દો, એક 10 અને 11. બરાબર, આ બે તમારે ગણવાના છે. 10મું કાલે કીધું હતું ને 11મું મેં આજે કીધું. આ બે ઉદાહરણ તમારે ગણી નાખવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો? ધ્યાન રાખજો. હજી એક આખી સિચ્યુએશન કહી દઉં, મગજમાં છે ને સેટ કરી નાખજો. નવો ભાગીદાર મૂડી અને પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવશે, એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર, તે મૂડી ખાતે, તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. આ એક વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ આવ્યું એ જૂના ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં શું કરી દેવાનું? વહેંચી દેવાનું. આમ એક સાયકલ જ યાદ રાખો તો તમને તકલીફ નહીં પડે. હું હજી કહું છું, સાયકલ યાદ રાખો. પહેલી સાયકલ શું કે નવો ભાગીદાર રોકડના પૈસા અને રોકડમાં ટૂંકમાં મૂડી અને પાઘડી લાવ્યો, તો મૂડી અને પાઘડી લાવે તો રોકડ ખાતે ઉધાર, તે મૂડી ખાતે, તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. હવે જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ તમે જમા કર્યું છે એ પાઘડીનું પ્રીમિયમ શું કરી દો? ઉધાર. અને ત્યાગ કરનાર ભાગીદાર છે એના મૂડી ખાતે શું કરી દેવાનું? જમા. આ પહેલી સિચ્યુએશન. બીજું, જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જો પાઘડી દર્શાવેલી હોય, પાકા સર્વેમાં પાઘડી દર્શાવેલી હોય તો એ પાઘડીને જૂના પ્રમાણમાં શું કરી નાખવાની? માંડી વાળવાની. એની દર વખતે એક જ આમનોંધ થાય, જૂના ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે પાઘડી ખાતે. આ ત્રીજું સ્ટેપ. ચોથું, જો કોઈ ભાગીદાર રકમ ઉપાડી જતો હોય તો અહીંયા જે જમા કર્યા છે એમ કે પૂરેપૂરી ઉપાડી ગયો તો પૂરેપૂરા ઉધાર કરી નાખો, અડધી ઉપાડી ગયો તો અડધા ઉધાર કરી નાખો. બરાબર, આટલી સિચ્યુએશન એની અંદર આવે છે. પહેલાં નવો ભાગીદાર મૂડી અને પાઘડીના પ્રીમિયમ લાવે, એ મૂડી અને પાઘડીનું પ્રીમિયમ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દો. જો ઉપાડી જતા હોય તો ઉધાર કરી નાખો. બરાબર, ન ઉપાડી જતા હોય તો વાત પૂરી. પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલી પાઘડી જૂના પ્રમાણમાં શું કરી નાખો? માંડી વાળો. ખ્યાલ આવ્યો? મગજની અંદર આખું ક્લિયર રાખજો તો વધારે મજા આવશે.